नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज्ञा नमस्कार। आज आम श्रीमद् भागवत पुराणर चतुर्थ स्कंदर अथेहे कोन त्रिंशो अध्याय आरंभ करवा। अध्यायटीर नाम है पुरंजन उपाख्यानर तात्पर्य। राजा प्राचीन भरी कहले, भगवान आपणकर कथार अभिप्राय मु पूर्ण रूपे बुझीपारु नाही। विवेकी पुरुष ही एही सबुर तात्पर्य बुझीपारिबे। मो परी कर्म मोहित जीव बुझीपारिब नाही। नारद कहले, राजन निज पाई एक दुई तीन बा चारि पाद थिबा अथवा बहु पादधारी किंबा पाद नथिबा शरीर रूप पुर निर्माण करिदेउथुबा जीव हेउची पुरंजन, पुर निर्माता। ईश्वर हेउचंती जीवर सखा अभिज्ञता। कारण कौनसी प्रकार नाम गुण अथवा कर्मरु तांकु जीव जानिपारे नाही। जीव जेतेबेले सुख दुख रूप सबु प्राकृत विषय भोग करिबाकु इच्छा कला सेतेबेले से अन्य शरीर अपेक्षा नवद्वार दुई हाथ ओ दुई पाद थिबा मनुष्य देह को पसंद कला। जान जे बुद्धि बा अविद्या ही हेउची पुरंजनी नामक स्त्री। ताहारी हेतु देह ओ इंद्रिय आदि प्रति मु मोर पण उत्पन्न हुए एवं जीव ताहाकु आश्रय करी शरीर रे इंद्रिय मानक द्वारा विषय भोग करे। जेउ 10 इंद्रिय द्वारा सकल प्रकार ज्ञान ओ कर्म संभव हुए सेई माने हेउचंती तार मित्र। इंद्रिय मानकर बुद्धि माने हेउचंती तार सखी एवं प्राण अपान व्यान उदान समान रूप 5 वृत्ति विशिष्ट प्राणवायु हेउची नगरी को रक्षा करुथबा 5 फणिया सर्प। ज्ञानेन्द्रिय ओ कर्मेन्द्रिय मानकर राजा मन को ही 11तम महाबली योद्धा बोली बुझिबाकू पड़िबो। शताब्दी 5 विषय ही पांचाल देश, जहा भितरे कि सेही नवद्वार विशिष्ट नगरी अवस्थित। सेही नगरी रे पाखापाखी होई जेउ दुईटी लेखाएं द्वार थिबा कथा कहा जाइछि सेई सबु हेला 2 नेत्र गोलक, 2 नासारंध्र ओ 2 कर्णरंध्र। एहीपरि 6 द्वार सहित मुख लिंग ओ मलद्वार मिसी नवद्वार हेला। एही सबु द्वारपथ देई जीव इंद्रिय मानक सहित बाह्य विषय रे रमण करे। एही सबु मध्यरु 2 नेत्र गोलक, 2 नासारंध्र ओ 1 मुख, ए 5टी हेउची पूर्व पटर द्वार। डाहाण पाख कान हेउची दक्षिण पटर ओ बाँ पाख कान हेउची उत्तर पटर द्वार। मल द्वार एवं लिंग ए दुईटी हेउची पश्चिम पटर द्वार। खद्योता एवं अभिमुखी नामक जेउ दुईटी द्वार पाखापाखी होई गोटिए स्थान रे अछि बोली कुहा जाइतिला सेही दुईटी हेउची नेत्र गोलक। सेही 2 द्वार देई चक्षु इंद्रिय साहाय्य रे जीव देहरे स्वामी विभिन्न रंग रूप अनुभव करे, जहाकु कि विभ्राजित नामक देश बोली कुहा जाइछि। चक्षु इंद्रिय को ही पूर्वरु द्विमान नामक सखा बोली कुहा जाइछि। 2 नासारंध्र हेउची नलिनी ओ नालिनी नामक 2 द्वार एवं नासिकार विषय गंध ही हेउची सौरभ देश तथा घ्राणेन्द्रिय हेउची अवधूत नामक मित्र। मुख हेउची मुख्य नामक द्वार। एइथिरे रहुथबा बागिंद्रिय हेउची विपण नामक मित्र ओ रसनेन्द्रिय हेउची रसविद नामक मित्र। बाणीर व्यापार हेउची आपणा ओ विभिन्न प्रकार अन्न हेउची बहुधन। डाहाण पटे कानकु पितृहु एवं बाम पट कानकु देवहु कुहा जाइछि। कर्मकांड रूप प्रवृत्ति मार्गर शास्त्र एवं उपासना कांड रूप निवृत्ति मार्गर शास्त्र ही हेउची यथाक्रमे दक्षिण ओ उत्तर पांचाल देश। श्रवणेन्द्रिय स्वरूप शत्रुधर साहाय्य रे ताहा शुणी जीव क्रमशः पितृजान ओ देवजान मार्गरे जाए। लिंग हेउची असुरी नामक पश्चिम द्वार। संभोग हेउची ग्रामक नामक देश एवं लिंगरे रहुथबा उपेस्तेन्द्रिय हेउची दुर्मद नामक मित्र। मलद्वार हेउची निरुति नामक पश्चिम द्वार। नरक हेउची बयसन नामक देश एवं मलद्वार रे पायु इंद्रिय हेउची लुब्धक नामक मित्र।
ଏଇମାନଙ୍କ ଛଡ଼ା ଯେଉଁ ଦୁଇଜଣ ଅନ୍ଧ ପୁରୁଷଙ୍କର କଥା କୁହାଯାଇଥିଲା ସେଇମାନଙ୍କର ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଶୁଣ। ହାତ ଓ ପାଦ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ଦୁଇ ଅନ୍ଧ। ଏହିମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଜୀବ ଯଥାକ୍ରମେ ନାନା କର୍ମ କରେ ଓ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଏ। ହୃଦୟ ହେଉଛି ଅନ୍ତଃପୁର, ସେଇଥିରେ ରହୁଥିବା ମନ ହିଁ ହେଉଛି ବିଶୁଚି ନାମକ ପ୍ରଧାନ ସେବକ। ସେହି ମନର ସତ୍ତ୍ୱାଦି ଗୁଣମାନଙ୍କର ହେତୁ ହିଁ ପ୍ରସନ୍ନତା ଓ ହର୍ଷ ରୂପୀ ବିକାର ଅଥବା ମୋହଜାତ ହୋଇଥାଏ। ବୁଦ୍ଧି ହେଉଛି ରାଜାରାଣୀ ପୁରଞ୍ଜନୀ। ସେ ନିଜେ ସ୍ୱପ୍ନାବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁପରି ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହୁଏ ଓ ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁପରି ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଦିକୁ ବିକ୍ଷୁବ୍ଧ କରେ, ତାହାର ଗୁଣମାନଙ୍କରେ ଲିପ୍ତ ହୋଇ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ସ୍ୱୟଂ ନିର୍ବିକାର ଓ ସାକ୍ଷୀ ମାତ୍ର ହୋଇଥିଲେ ହେଁ ତାହାର ବୃତ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଏ। ଶରୀର ହେଉଛି ରଥ। ସେହି ରଥରେ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ରୂପ ପାଞ୍ଚୋଟି ଘୋଡ଼ା ଯୋଚା ଯାଇଛନ୍ତି। ରଥର ବେଗ ସମ୍ବତ୍ସର ରୂପୀ କାଳର ବେଗ ପରି ଅପ୍ରତିହତ ଜଣାପଡ଼େ ସତ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ସେ ଗତିହୀନ। ପୁଣ୍ୟ ଓ ପାପ, ଏହି ଦୁଇ ପ୍ରକାର କର୍ମ ହିଁ ହେଉଛି ତାହାର ଦୁଇଟି ଚକ। ତିନି ଗୁଣ ହେଉଛି ସେହି ରଥର ତିନୋଟି ଧ୍ୱଜା। ପଞ୍ଚପ୍ରାଣ ହେଉଛି ତାହାର ଡୋରି। ମନ ହେଉଛି ଲଗାମ। ବୁଦ୍ଧି ରଥର ସାରଥୀ। ହୃଦୟ ହେଉଛି ବସିବା ସ୍ଥାନ। ସୁଖ ଦୁଃଖାଦି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ହେଉଛି ଦୁଇଟି କୁବର। ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ପାଞ୍ଚ ବିଷୟ ହେଉଛି ରଥରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଆୟୁଧ ଏବଂ ତ୍ୱଚା ଆଦି ସପ୍ତଧାତୁ ହେଉଛି ରଥର ଆବରଣ। ପାଞ୍ଚ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ହେଉଛି ଏହାର ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାର ଗତି। ଏହି ରଥରେ ଚଢ଼ି ରଥରୂପୀ ଜୀବ ମୃଗତୃଷ୍ଣା ରୂପ ମିଥ୍ୟା ବିଷୟ ଆଡ଼କୁ ଧାଏଁ। 11 ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ହେଉଛି ଏହାର ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ତଥା ପଞ୍ଚ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ସେହି ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ବିଷୟ ସବୁ ଅନ୍ୟାୟପୂର୍ବକ ଗ୍ରହଣ କରିବା ହେଉଛି ଜୀବର ଶିକାର କରିବା। ଯାହାଦ୍ୱାରା କାଳଜ୍ଞାନ ହୁଏ। ସେହି ସମ୍ବତ୍ସର ହିଁ ହେଉଛି ଚଣ୍ଡବେଗ ନାମକ ଗନ୍ଧର୍ବ ରାଜା। ତାହାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିବା 360 ଗନ୍ଧର୍ବ ହେଉଛନ୍ତି ବର୍ଷର 360 ଦିବାଭାଗ ଓ 360 ଗନ୍ଧର୍ବୀ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ସଂଖ୍ୟକ ରାତ୍ରି ଭାଗ। ଏହି ଗନ୍ଧର୍ବ ଗନ୍ଧର୍ବୀମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ଦିନ ଓ ରାତି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପାଳି କରି ଆସି ପ୍ରାଣର ଆୟୁକୁ ହରଣ କରନ୍ତି। ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ହେଉଛି ସାକ୍ଷାତ କାଳକନ୍ୟା। ତାକୁ କୌଣସି ପୁରୁଷ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୃତ୍ୟୁ ରୂପ ଯବାନ ରାଜା ଲୋକଙ୍କୁ ସଂହାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ତାକୁ ନିଜର ଭଉଣୀ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଲା। ଆଧି ଓ ବ୍ୟାଧି ରୋଗାଦି ଶରୀରକ କ୍ଲେଶ ହିଁ ସେହି ଯବନ ରାଜାର ପଦାତୀତ ସୈନ୍ୟ ତଥା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ପୀଡ଼ା ଦେଇ ଶୀଘ୍ର ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ପକାଇ ଦେଉଥିବା ଶୀତ ଓ ଉଷ୍ମ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଜ୍ୱର ହିଁ ହେଉଛି ତାହାର ପ୍ରଜ୍ୱର ନାମକ ଭାଇ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଏହି ଦେହାଭିମାନୀ ଜୀବ ଅଜ୍ଞାନରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅଧିଭୌତିକ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ଅଧିଦୈବିକ କଷ୍ଟ ଭୋଗି 100 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ଭିତରେ ରହେ। ସେ ତ ବସ୍ତୁତଃ ନିର୍ଗୁଣ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଣ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଓ ମନର ଧର୍ମ ସବୁକୁ ସେ ନିଜ ଉପରେ ଆରୋପିତ କରି ମୁଁ ମୋର ପଣ ରୂପୀ ଅଭିମାନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ତଥା କ୍ଷୁଦ୍ର ବିଷୟ ସବୁକୁ ଚିନ୍ତନ କରି କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କର୍ମ କରିଚାଲେ। ଏହି ଜୀବ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରକାଶ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁରି ପରମ ଗୁରୁ ଆତ୍ମସ୍ୱରୂପ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ୱରୂପକୁ ଜାଣିପାରି ନଥାଏ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକୃତିର ଗୁଣମାନଙ୍କରେ ହିଁ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିଥାଏ। ସେହି ସବୁ ଗୁଣରେ ଲିପ୍ତ ହୋଇ ରହିବାରୁ ସେ ଅନନ୍ୟୋପାୟ ହୋଇ ସାତ୍ତ୍ୱିକ, ରାଜସ ଓ ତାମସ କର୍ମ କରେ ତଥା ସେହି ସବୁ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଯୋନିରେ ଜନ୍ମ ନିଏ। ସେ କେବେ ସାତ୍ତ୍ୱିକ କର୍ମଦ୍ୱାରା ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ସ୍ୱର୍ଗାଦି ଲୋକ ପାଏ ତ କେବେ ରାଜସ କର୍ମଦ୍ୱାରା ଦୁଃଖମୟ ରଜୋଗୁଣୀ ଲୋକରେ ପଡ଼େ ଓ ସେହିଠାରେ ତାକୁ ନାନା ପ୍ରକାର କର୍ମ କ୍ଲେଶ ସହିବାକୁ ହୁଏ। ପୁଣି କେବେ କେବେ ତମୋଗୁଣୀ କର୍ମ କରି ସେ ଶୋକବହୁଳ ତମୋମୟ ଯୋନିରେ ଜନ୍ମ ହୁଏ। ଏହିପରି ଭାବରେ ନିଜର କର୍ମ ଓ ଗୁଣ ଅନୁଯାୟୀ ଦେବଯୋନି, ମନୁଷ୍ୟ ଯୋନି ଅଥବା ପଶୁ ଯୋନିରେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ସେହି ଅଜ୍ଞାନାନ୍ଧ ଜୀବ କେବେ ପୁରୁଷ, କେବେ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ କେବେ ନପୁଂସକ ହୋଇଥାଏ।
କୁକୁର ବିଚରା ଯେଇପରି ଭୋକରେ ଏ ଦ୍ୱାର ସେ ଦ୍ୱାର ହୋଇ ବୁଲୁ ବୁଲୁ କେବେ ଠେଙ୍ଗା ପାହାର ଖାଏ ତ କେବେ ବଢ଼ିଆ ଭାତ ଖାଏ, ଏହି ଜୀବ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଚିତ୍ତରେ ନାନା ପ୍ରକାର କାମନା ବାସନା ଧରି କେତେବେଳେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମାର୍ଗରେ ତ କେତେବେଳେ ଅଧଃ ମାର୍ଗରେ ଯାଇ ଉପର ତଳ ଅଥବା ମଧ୍ୟ ଲୋକରେ ବୁଲି ବୁଲି ଆପଣା କର୍ମାନୁସାରେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରେ। ଅଧିଦୈବିକ, ଆଧିଭୌତିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏହି ତିନି ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଗୋଟିକରୁ ବି ଜୀବକୁ ସର୍ବଥା ତ୍ରାହି ମିଳେ ନାହିଁ। ଯଦି କେବେ ଏଇଥିରୁ ତ୍ରାହି ମିଳିଗଲା ପରି ଲାଗେ, ତେବେ ଜାଣନ୍ତୁ ତାହା ହେଉଛି କେବଳ ତାତ୍କାଳିକ ନିବୃତ୍ତି। ବୋଝକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ବୋହି ନ ପାରି କାନ୍ଧରେ ଥୋଇଦେଲେ କ'ଣ ସେଇଥିରୁ ତ୍ରାହି ମିଳିଗଲା ବୋଲି କୁହାଯିବ? ତଥାପି ତାହାଦ୍ୱାରା ସେହିପରି ବୋଝରୁ ତ୍ରାହି ମିଳିଲା ପରି ଲାଗେ। ଉକ୍ତ ତ୍ରାହି ହେଉଛି ସେହିପରି ତ୍ରାହି। ସବୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଉଛି ଏହିଭଳି। ଏଇଥିରୁ ଜାଣିବା ଉଚିତ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟରେ ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଗଲେ ତା ଉପରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଦୁଃଖ ଆସି ପଡ଼ିଯାଏ। ହେ ପବିତ୍ର ହୃଦୟ ନରେନ୍ଦ୍ର! ଯେଇପରି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦିଶୁଥିବା ସ୍ୱପ୍ନାନ୍ତର ଦ୍ୱାରା ସେହି ସ୍ୱପ୍ନରୁ ସର୍ବଥା ତ୍ରାହି ମିଳେ ନାହିଁ, ସେହିପରି କେବଳ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା କର୍ମଫଳ ଭୋଗରୁ ରକ୍ଷା ମିଳେ ନାହିଁ। କାରଣ କର୍ମ ଓ କର୍ମଫଳ ଭୋଗ ଉଭୟ ହେଉଛି ଅବିଦ୍ୟାଯୁକ୍ତ। ସେହିପରି ସ୍ୱପ୍ନାବସ୍ଥାରେ ନିଜର ମନୋମୟ ଲିଙ୍ଗ ଶରୀର ଧରି ବିଚରଣ କରୁଥିବା ପ୍ରାଣୀକୁ କୌଣସି ଦୃଶ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ପରି ଲାଗେ। ସେହିପରି ଜଗତରେ ଏହି ସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ବସ୍ତୁତଃ ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ଅଜ୍ଞାନ ନିଦ୍ରା ନ ଭାଙ୍ଗିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିବା ପରି ପ୍ରତୀୟମାନ ହୁଏ ଏବଂ ଜୀବକୁ ଜନ୍ମ ମରଣ ରୂପ ସଂସାରରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳେ ନାହିଁ। ରାଜନ୍, ଯେଉଁ ଅବିଦ୍ୟା ହେତୁ ପରମାର୍ଥ ସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମା ଏହି ଜନ୍ମ ମରଣ ରୂପ ଅନର୍ଥ ପରମ୍ପରାରେ ପଡ଼ିଛି, ଗୁରୁ ସ୍ୱରୂପ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କଠାରେ ସଦୃଢ଼ ଭକ୍ତି ହୋଇଗଲେ ହିଁ ତାହାର ନିବୃତ୍ତି ହେବ ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇଥିରୁ ଉଦ୍ଧାର ମିଳିବ। ଭଗବାନ ବାସୁଦେବଙ୍କଠାରେ ଏକାଗ୍ରତା ପୂର୍ବକ ସଦୃଢ଼ ଭକ୍ତିଭାବ ରଖିଲେ ଜ୍ଞାନ ଓ ବୈରାଗ୍ୟ ଉଦୟ ହେବ। ହେ ରାଜର୍ଷି, ଏହି ଭକ୍ତିଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହେବା ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା ଚରିତ୍ର ଶ୍ରବଣାଦି କରିବା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ତେଣୁ ଯେ ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ବକ ସେହିସବୁ ଲୀଳା କଥା ପ୍ରତିଦିନ ଶୁଣନ୍ତି ବା ପଢ଼ନ୍ତି, ତାକୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ସେହି ଭକ୍ତିଭାବ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଯାଏ। ରାଜନ୍, ଯେଉଁଠାରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣ କହିବାରେ ଓ ଶୁଣିବାରେ ତତ୍ପର ବିଶୁଦ୍ଧଚିତ୍ତ ଭକ୍ତଜନମାନେ ରହନ୍ତି, ସେହି ସାଧୁ ସମାଜରେ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କର ମୁଖରୁ ଶ୍ରୀମଧୁସୂଦନ ଭଗବାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର ରୂପୀ ବିଶୁଦ୍ଧ ଅମୃତର ଅନେକ ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ଯେତେ ଶୁଣିଲେ ବି ଅତୃପ୍ତ ଚିତ୍ତରେ ନିଜର କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟ ଦ୍ୱାରା ସେହି ଅମୃତକୁ ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତ ପୂର୍ବକ ବାରମ୍ବାର ପାନ କରନ୍ତି, ସେହିମାନଙ୍କୁ କ୍ଷୁଧା ତୃଷା ଭୟ ଶୋକ ମୋହ ଆଦି ବାଧା ଦେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ହାୟ, ସବୁବେଳେ ଲାଗି ରହିଥିବା ଏହି କ୍ଷୁଧା ତୃଷାଦି ବିଘ୍ନର ଘେର ଭିତରେ ପଡ଼ିରହି ଜୀବ ସମୁଦାୟ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କର କଥାରୂପୀ ଅମୃତମୟ ସିନ୍ଧୁରେ ପ୍ରେମ ରଖନ୍ତି ନାହିଁ। ସାକ୍ଷାତ୍ ପ୍ରଜାପତିମାନଙ୍କର ପତି ବ୍ରହ୍ମା, ଭଗବାନ ଶିବ, ସ୍ୱୟଂଭୁବ ମନୁ, ଦକ୍ଷାଦି ପ୍ରଜାପତିଗଣ, ସନକାଦି ନୈଷ୍ଠିକ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ, ମରୀଚି, ଅତ୍ରି, ଅଙ୍ଗିରା, ପୁଲସ୍ତ୍ୟ, ପୁଲହ, କୃତ, ଭୃଗୁ, ବଶିଷ୍ଠ ଓ ମୁଁ, ଏହିପରି ଆମେ ଯେତେସବୁ ବ୍ରହ୍ମାବାଦୀ ମୁନିଗଣ ଅଛୁ, ଆମେ ସମସ୍ତ ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ରର ଅଧିପତି ହୋଇ ମଧ୍ୟ ତପ ଉପାସନା ଓ ସମାଧି ଦ୍ୱାରା ଖୋଜି ଖୋଜି ହାରିଗଲୁଣି ସିନା, ସେହି ସର୍ବସାକ୍ଷୀ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶନ କରିପାରିଲୁ ନାହିଁ। ବେଦ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିରାଟ, ତାହାର ଗଭୀରତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା କିଛି ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। ମହାନୁଭାବମାନେ ବେଦର ତନ୍ନ ତନ୍ନ ଚର୍ଚ୍ଚା କରି ମନ୍ତ୍ରମାନଙ୍କରେ କଥିତ ବଜ୍ରହସ୍ତ, ପାଶହସ୍ତ ଆଦି ଦେବତାମାନଙ୍କର ରୂପରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କର୍ମମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେହି ପରମାତ୍ମାକୁ ହିଁ ଯଜନ ପୂଜନ କରନ୍ତି ସିନା, ତଥାପି ତାହାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପକୁ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ହୃଦୟରେ ବାରମ୍ବାର ଚିନ୍ତନ କରିବାର ପରିଣାମରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଜୀବକୁ କୃପା କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ସେ ଜୀବ ଲୌକିକ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ବୈଦିକ କର୍ମମାର୍ଗରେ ବନ୍ଧମୂଳ ଅବସ୍ଥାରୁ ଛୁଟି ପାଏ।
ତେଣୁ ହେ ପ୍ରାଚୀନ ବହି, ତୁମେ ଏହି ବୈଦିକ କର୍ମମାନଙ୍କୁ ପରମାର୍ଥ ଲାଭରେ ମାର୍ଗ ବୋଲି ଭାବ ନାହିଁ। ଏହିସବୁ କର୍ମ କେବଳ ଶୁଣିବାକୁ ଅତି ପ୍ରିୟ, କିନ୍ତୁ ଏହିସବୁ ପରମାର୍ଥକୁ ସ୍ପର୍ଶ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ପରମାର୍ଥ ଏହିଠାରୁ ବହୁ ଦୂରରେ। କେବଳ ଅଜ୍ଞାନ ହେତୁ ହିଁ ଏହିସବୁ ପରମାର୍ଥ ମାର୍ଗ ପରି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଯେଉଁ ମଳିନ ବୁଦ୍ଧି ଓ କର୍ମବାଦୀମାନେ ବେଦକୁ କର୍ମକାଣ୍ଡର ପ୍ରତିପାଦକ ବୋଲି କହନ୍ତି, ସେହିମାନେ ବାସ୍ତବରେ ବେଦର ମର୍ମ ଆଦୌ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ନ ଜାଣିବାର କାରଣ ଏହି ଯେ, ସେହିମାନେ ନିଜର ସ୍ୱରୂପଭୂତ ଲୋକକୁ, ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱକୁ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେଉଁଠାରେ କି ସାକ୍ଷାତ ଶ୍ରୀ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଭଗବାନ ବିରାଜମାନ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଅଗ୍ରଭାଗ କରି ବିଛା ଯାଇଥିବା କୁଶରେ ତୁମେ ସମସ୍ତ ପୃଥିବୀଟାକୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରିଦେଇ, ରୀତିରେ ବହୁତ କୁଶ ବିଛାଇ ଓ ବହୁ ପଶୁ ବଧ କରି ତୁମେ ବଡ଼ କର୍ମାଭିମାନୀ ଓ ଉଦ୍ଧତ ହୋଇଯାଇଛ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ତୁମେ କର୍ମର କି ଉପାସନାରେ କାହାର ବି ରହସ୍ୟ ଜାଣିନାହିଁ। ବାସ୍ତବରେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୀହରିଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରାଯାଇପାରେ, ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ଯଥାର୍ଥର କର୍ମ, ଏବଂ ଯାହା ବଳରେ ଭଗବାନଙ୍କଠାରେ ଚିତ୍ତ ନିବିଷ୍ଟ ହୁଏ, ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ଯଥାର୍ଥର ବିଦ୍ୟା। ଶ୍ରୀହରି ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଦେହଧାରୀମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା, ନିୟାମକ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାରଣ। ତେଣୁ ତାହାଙ୍କ ଚରଣତଳ ହିଁ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଆଶ୍ରୟ, ଏବଂ ତାଙ୍କରି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସଂସାରର ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହୋଇପାରେ। ଯାହା ପ୍ରତି ଜୀବର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭୟର ତିଳେମାତ୍ର ସମ୍ଭାବନା ନଥାଏ, ତାହା ହିଁ ସେହି ଜୀବର ପ୍ରିୟତମ ଆତ୍ମା। ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ଏହା ଜାଣନ୍ତି, ସେ ହିଁ ଜ୍ଞାନୀ, ଏବଂ ଯେ ଜ୍ଞାନୀ, ସେ ହିଁ ଗୁରୁ ଏବଂ ସାକ୍ଷାତ ଶ୍ରୀହରି। ଶ୍ରୀ ନାରଦ କହିଚାଲିଲେ, ହେ ପୁରୁଷ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା କୁହାଗଲା, ତାହା ହେଉଛି ତୁମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ସୁନିର୍ଣ୍ଣିତ ଗୁପ୍ତ ସାଧନା କହୁଛି, ମନ ଦେଇ ଶୁଣ। ଧରାଯାଉ, ଫୁଲ ବନରେ ହରିଣୀ ସହିତ ବିହାର କରି କରି ଗୋଟିଏ ହରିଣ ଖୁସିରେ ବୁଲୁଛି। ସେ ଦୁବ ଆଦି ଛୋଟ ଛୋଟ ଘାସରେ ଚରୁଛି। ତାହାର କାନ ଭ୍ରମରମାନଙ୍କର ମଧୁର ଗୁଞ୍ଜନ ଶୁଣିବାରେ ମଜ୍ଜି ଯାଇଛି। ତା ଆଗରେ ଅନ୍ୟ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ମାରି ବଞ୍ଚୁଥିବା ଗଧିଆମାନେ ତାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଛକି ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ପଛପଟୁ ଜଣେ ଶିକାରୀ ଧନୁ ଟେକି ତା ଉପରକୁ ଏକ ଶର ମାରିଦେଲା। କିନ୍ତୁ ହରିଣଟା ଏତେ ଜ୍ଞାନହୀନ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଯେ, ତାର ଏହିସବୁ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଆଦୌ ଦୃଷ୍ଟି ନଥିଲା। ଅତଏବ ସେ ଯେଉଁ ହରିଣ, ତା ଦଶା ଉପରେ ତୁମେ ଟିକିଏ ବିଚାର କର। ଏହି ରୂପକ ଅଭିପ୍ରାୟ ଶୁଣ। ତୁମେ ହେଉଛ ସେହି ମୃତପ୍ରାୟ ହରିଣ। ତୁମେ ନିଜର ଦୟନୀୟ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ବିଚାର କର। ଫୁଲ ସଙ୍ଗେ ତୁଳନୀୟ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ କେବଳ ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର। ଫୁଲ ବଗିଚା ହିଁ ସେହିମାନଙ୍କର ଘର। ଏହିଠାରେ ରହି ତୁମେ କ୍ଷୁଦ୍ର ସକାମ କର୍ମର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଜିହ୍ୱା ଓ ଜନନେନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ପ୍ରିୟ ଲାଗୁଥିବା ଖାଦ୍ୟ ତଥା ସ୍ତ୍ରୀସଙ୍ଗ ଆଦି ତୁଚ୍ଛ ଭୋଗ ଖୋଜିବାରେ ଲାଗିଛ, ଯାହାକି ଫୁଲର ମହୁ ଓ ସୁଗନ୍ଧ ସହ ତୁଳନୀୟ। ତୁମେ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଘେରି ହୋଇ ରହିଛ ଏବଂ ନିଜ ମନକୁ ସେହିମାନଙ୍କର ଫାନ୍ଦ ଭିତରେ ପକାଇ ଦେଇଛ। ସ୍ତ୍ରୀ ପୁତ୍ରାଦିଙ୍କର ମଧୁର ଭାଷଣ ହିଁ ହେଉଛି ଏହି ରୂପକର ମଧୁର ଭ୍ରମର ଗୁଞ୍ଜନ। ତୁମର କାନ ସେଇଥିରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆସକ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ହରିଣ ଆଗରେ ଟାକି ବସିଥିବା ଗଧିଆ ଦଳ ପରି ତୁମ ଆଗରେ କାଳର ଅଂଶ ଦିନ ଓ ରାତି ନିରନ୍ତର ଛକି ରହି ତୁମର ଆୟୁ ହରଣ କରି ନେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ସେତିକି କୌଣସି ଖାତିର ନ କରି ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନର ସୁଖରେ ବିଭୋର ହୋଇଯାଇଛ। ତୁମ ପଛରେ ଗୁପ୍ତ ରୂପରେ ବସିଥିବା କାଳ ଶିକାର ପରି ଚୁପ୍ ଚାପ୍ ଲୁଚି ରହି ତୁମ ଛାତିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଶର ମାରିବାକୁ ଧନୁରେ ଶର ଯୋଛି ରଖିଛି। ଏହିପରି ଭାବରେ ତୁମେ ନିଜେ ସେହି ହରିଣର ସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ିଥିବା ଜାଣ। ନିଜ ଚିତ୍ତକୁ ହୃଦୟ ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ରଖ ଏବଂ ନଦୀ ପରି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ଶ୍ରବଣେନ୍ଦ୍ରିୟ ବାହ୍ୟ ବୃତ୍ତିକୁ ଚିତ୍ତରେ ସ୍ଥାପିତ କରିଦିଅ। କାମୁକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଳାପ ଆଲୋଚନା ହେଉଥିବା ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମ ଛାଡ଼ିଦେଇ ପରମହଂସମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ସ୍ୱରୂପ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କର ଏବଂ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ସକଳ ପ୍ରକାର ବିଷୟରୁ ବିରତ ହୋଇଯାଅ। ରାଜା ପ୍ରାଚୀନବରୀ କହିଲେ, ଭଗବାନ, ଆପଣ କୃପା କରି ମୋତେ ଏ ଯେଉଁ ଉପଦେଶ ଦେଲେ, ମୁଁ ତାହା ଶୁଣିଲି ଏବଂ ତାହା ଉପରେ ଗଭୀର ବିଚାର ମଧ୍ୟ କଲି।
ମୋତେ କର୍ମକାଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ଉପଦେଶ ଦେଉଥିବା ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ଯଦି ଏ ବିଷୟରେ ସେଇମାନେ ଜାଣିଥାନ୍ତେ ତେବେ ଏଇଭଳି ଉପଦେଶ ନ ଦେଲେ କାହିଁକି? ବିପ୍ରବର, ମୋର ଉପାଧ୍ୟାୟମାନେ ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ମୋ ହୃଦୟରେ ଯେଉଁ ବିରାଟ ସଂଶୟ ସୃଷ୍ଟି କରି ଦେଇଥିଲେ, ଆପଣ ତାହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧାନ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ବିଷୟ, ଏଇଥିରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ମନ୍ତ୍ରଦ୍ରଷ୍ଟା ଋଷିମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ବିଷୟ ନେଇ ମୋହରେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି। ବେଦବାଦୀମାନଙ୍କର ଏହିଭଳି ମତ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ଯେ, ମନୁଷ୍ୟ ଇହଲୋକରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରଟି ଦ୍ୱାରା କର୍ମ କରିଥାଏ, ତାହାକୁ ସେ ଏଇଠାରେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ପରଲୋକକୁ ଚାଲିଯାଏ ଏବଂ ସେହି କର୍ମଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ଅନ୍ୟ ଶରୀରରେ ତାହାର ଫଳ ଭୋଗ କରେ। କିନ୍ତୁ ଏହିପରି ଘଟିବା କିପରି? କାରଣ ସେହିସବୁ କର୍ମର କର୍ତ୍ତା ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ତ ଏଇଠାରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ତା ଛଡ଼ା ଏଇଠାରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କର୍ମ କରାଯାଏ, ତାହା ତ ପରକ୍ଷଣରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ପରଲୋକରେ ଫଳ ଦେବା ଲାଗି ତାହା ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରକଟ ହୁଏ କିପରି? ନାରଦ କହିଲେ, ରାଜନ୍, ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ଲିଙ୍ଗ ଶରୀରରେ ଅଧୀନ ହୋଇଥିବାରୁ କର୍ମର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ଲିଙ୍ଗ ଶରୀର ଉପରେ ଥାଏ। ଯେଉଁ ମନପ୍ରଧାନ ଲିଙ୍ଗ ଶରୀର ସାହାଯ୍ୟରେ ମନୁଷ୍ୟ କର୍ମ କରେ, ତାହା ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ଜୀବ ସହିତ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରୂପେ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଜୀବ ପରଲୋକରେ ମନଃ ସମନ୍ୱିତ ଲିଙ୍ଗ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଅପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ କର୍ମଫଳ ଭୋଗ କରେ। ସ୍ୱପ୍ନାବସ୍ଥାରେ ମନୁଷ୍ୟ ଯେପରି ନିଜର ଶୋଇଥିବା ଜୀବିତ ଶରୀରର ଅଭିମାନ ଛାଡ଼ିଦେଇ ମଧ୍ୟ ମନରେ ସଞ୍ଚିତ କର୍ମର ଫଳ ଭୋଗ କରେ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ସେ ନୂତନ ଭାବରେ ଲାଭ କରିଥିବା ମନୁଷ୍ୟ ଦେହରେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଯୋନିରେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କର୍ମଫଳ ଭୋଗ କରେ। ଏହି ମନ ଦ୍ୱାରା ଜୀବ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁତ୍ରାଦି ଏମାନେ ମୋର ଏବଂ ଶରୀରାଦିକୁ ଏହା ମୁଁ ବୋଲି ଧରି ନେଇଥାଏ, ସେହିସବୁ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ପାପ ପୁଣ୍ୟାଦି ରୂପ କର୍ମକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜେ ବହନ କରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ ପୂର୍ବଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ଓ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଉଭୟଙ୍କର ଗତିବିଧିରୁ ଯେପରି ସେହିମାନଙ୍କର ପ୍ରେରକ ଚିତ୍ତରେ ସ୍ଥିତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ, ଚିତ୍ତର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବୃତ୍ତିମାନଙ୍କରୁ ସେହିପରି ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ବିଭିନ୍ନ କର୍ମ ରୂପେ ମଧ୍ୟ ଅନୁମାନ କରାଯାଇଥାଏ। ସୁତରାଂ ଅଦୃଷ୍ଟ ରୂପରେ ଫଳ ଦେବା ନିମନ୍ତେ କର୍ମ କାଳାନ୍ତରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥାଏ। ବେଳେ ବେଳେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ, ଯେଉଁ ବସ୍ତୁକୁ ଇହଜନ୍ମରେ କେବେ ଅନୁଭବ କରାଯାଇ ନଥାଏ, ଯାହା କେବେ ବି ମନୁଷ୍ୟ ଦେଖି ନଥାଏ କି ଶୁଣି ନଥାଏ, ତାହା ସ୍ୱପ୍ନରେ ସତ୍ୟ ଘଟଣା ପରି ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ। ରାଜନ୍, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଜାଣ ଯେ, ତାହା ହେଉଛି ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ସଂସ୍କାର। ଲିଙ୍ଗ ଶରୀରରେ ଅଭିମାନୀ ଜୀବ ତାହା ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲା। ଅନ୍ୟଥା ଯାହା ପୂର୍ବେ ଅନୁଭବ କରାଯାଇ ନାହିଁ, ମନରେ ତାହା ବାସନା ମଧ୍ୟ ଉଠିବ ନାହିଁ। ରାଜନ୍, ତୁମର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ। ମନୁଷ୍ୟର ପୂର୍ବ ରୂପ କିପରି ଥିଲା ତଥା ତାହାର ଭାବୀ ଶରୀରାଦି କିପରି ହେବ, ତାହାର ସୂଚନା ମନ ହିଁ ଦେଇଦିଏ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପୂର୍ବଜନ୍ମ ହେବ ନାହିଁ, ସେହି ତତ୍ତ୍ୱବେତ୍ତାମାନଙ୍କର ବିଦେହ ମୁକ୍ତିର ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ସେହିମାନଙ୍କର ମନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଯାଏ। ବେଳେ ବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଶ, କାଳ ଅଥବା କ୍ରିୟା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଏହିପରି କେତେକ ଅସମ୍ଭବ ବିଷୟ ହିଁ ଦେଖାଯାଏ, ଯାହାକି ପୂର୍ବେ କେବେ ଦେଖାଯାଇ ନଥିଲା କି ଶୁଣାଯାଇ ନଥିଲା। ଯଥା ପର୍ବତ ଶିଖରରେ ସମୁଦ୍ର, ଦିନବେଳେ ଆକାଶରେ ତାରା ଅଥବା ନିଜ ମୁଣ୍ଡ କଟାଯାଇଥିବା ଇତ୍ୟାଦି। ଏହିସବୁ ଦେଖାଯିବାର କାରଣ ନିଦ୍ରାଦୋଷ ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ଅନୁଭବଯୋଗ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ହିଁ ମନ ସମ୍ମୁଖରେ ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁରୂପେ ବାରମ୍ବାର ଦେଖା ଦିଅନ୍ତି ଓ ଭୋଗ ସମାପ୍ତି ପରେ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଯାହାକୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ସେହିପରି କୌଣସି ବସ୍ତୁ ମନ ସମ୍ମୁଖରେ ଆସେ ନାହିଁ। ଏହାର କାରଣ ହେଲା, ମନ ସବୁ ଜୀବଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଛି। ସାଧାରଣତଃ ସବୁ ବସ୍ତୁ କ୍ରମଶଃ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭଗବତ ଚିନ୍ତନରେ ସଂଲଗ୍ନ ଥିବା ମନ ଯଦି କେବେ ବିଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ତ୍ୱରେ ଅବସ୍ଥିତ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ରାହୁ ଯେପରି ଦୃଷ୍ଟିର ବିଷୟ ହୋଇ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶାତ୍ମକ ଚନ୍ଦ୍ରର ସଂସର୍ଗରୁ ଦୃଷ୍ଟି ପଥରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଯାଏ, ସେହିପରି ଭଗବାନଙ୍କର ସଂସର୍ଗ ହେତୁ ସେହି ମନରେ ବେଳେ ବେଳେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଏକ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇପାରେ। ହେ ରାଜନ୍, ଏହି ଲିଙ୍ଗ ଶରୀର ହେଉଛି ଗୁଣମାନଙ୍କର ପରିଣାମ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି, ମନ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଓ ଶତାଦି ବିଷୟମାନଙ୍କର ସଂଘାତ। ଏହି ଅନାଦି
ଏହି ଅନାଦି ଲିଙ୍ଗ ଶରୀର ରହିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବ ଭିତରେ ସ୍ଥୂଳ ଦେହ ପ୍ରତି ମୁଁ ମୋର ଭାବ ଯିବ ନାହିଁ। ସୁଷୁପ୍ତି, ମୂର୍ଚ୍ଛା, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖ, ମୃତ୍ୟୁ ଓ ତୀବ୍ର ଜ୍ୱରାଦି ସମୟରେ ଯଦିଓ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ବ୍ୟାକୁଳତା ହେତୁ ମୁଁ ଓ ମୋର ପଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ, ତଥାପି ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଜୀବର ଅଭିମାନ ପୂର୍ବ ପରି ରହିଥାଏ। ଅମାବାସ୍ୟା ରାତିରେ ଯେପରି ଚନ୍ଦ୍ର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, ଯୁବାବସ୍ଥାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଥିବା ଏହି ଏକାଦଶ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଲିଙ୍ଗ ଶରୀର ସେହିପରି ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ତଥା ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥାଏ ମଧ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶ ହୋଇ ନଥିବାରୁ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେହିପରି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ବସ୍ତୁର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ତାହା ଅନର୍ଥ ଘଟାଇଥାଏ। ସ୍ୱପ୍ନଦ୍ରଷ୍ଟାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥାଏ ଏବଂ ଜାଗ୍ରତ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ଅନର୍ଥ ତୁଟେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ସାଂସାରିକ ବସ୍ତୁସବୁ ଅସତ୍ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅବିଦ୍ୟାବଶତଃ ଜୀବ ସେହିଗୁଡ଼ିକୁ ଚିନ୍ତନ କରୁଥାଏ ଏବଂ ଏହି କାରଣରୁ ଜନ୍ମ ମରଣ ରୂପ ସଂସାରରୁ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର ମିଳେ ନାହିଁ। ଏହିପରି ଭାବରେ ପଞ୍ଚ ତନ୍ମାତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ତଥା 16 ତତ୍ତ୍ୱଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ ହୋଇଥିବା ଏହି ତ୍ରିଗୁଣମୟ ସଂଘାତ ହିଁ ହେଉଛି ଲିଙ୍ଗ ଶରୀର। ଏହା ହିଁ ଚେତନାଶକ୍ତିରେ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଜୀବ ବୋଲାଏ। ଏହି ଲିଙ୍ଗ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ପୁରୁଷ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦେହ ଗ୍ରହଣ କରେ ଓ ତ୍ୟାଗ କରେ ତଥା ଏହାରି ହେତୁ ତାକୁ ହର୍ଷ, ଶୋକ, ଭୟ, ଦୁଃଖ ଓ ସୁଖ ଆଦି ଅନୁଭବ ହୁଏ। ଜୋକ ଯେପରି ଆଉ ସୁଖ ଆଦି ଅନୁଭବ ହୁଏ, ଜୋକ ଯେପରି ଆଉ ଗୋଟିଏ ତୃଣକୁ ନ ଧରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଧରିଥିବା ତୃଣଟିକୁ ଛାଡ଼େ ନାହିଁ, ଜୀବ ସେହିପରି ମରଣକାଳ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଦେହାରମ୍ଭ କର୍ମ ଶେଷ ହୋଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶରୀର ଗ୍ରହଣ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂର୍ବ ଶରୀରର ଅଭିମାନ ଛାଡ଼େ ନାହିଁ। ରାଜନ୍, ଏହି ମନଃପ୍ରଧାନ ଲିଙ୍ଗ ଶରୀର ହିଁ ହେଉଛି ଜୀବର ଜନ୍ମାଦିର କାରଣ। ଜୀବ ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଜନିତ ଭୋଗଗୁଡ଼ିକୁ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତନ କରି କରି ସେହିଗୁଡ଼ିକୁ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ବାରମ୍ବାର କର୍ମ କରି ଚାଲେ, ସେତେବେଳେ ସେହି କର୍ମ ହେତୁ ଅବିଦ୍ୟାବଶତଃ ସେ ଦେହଧାରୀ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଯାଏ। ଅତଏବ ସେହି କର୍ମବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ସକଳ ବିଶ୍ୱକୁ ଭଗବାନ ରୂପେ ଦେଖି ଶରୀରକୁ ସକଳ ପ୍ରକାରେ ଭଜନ କର। ଏହି ବିଶ୍ୱର ଉତ୍ପତ୍ତି ଓ ସ୍ଥିତି ତାଙ୍କରିଠାରୁ ହୁଏ ତଥା ଏହି ବିଶ୍ୱ ତାଙ୍କରିଠାରେ ହିଁ ବିଲୟ ହୋଇଯାଏ। ମୁନିବର ମୈତ୍ରେୟ କହିଚାଲିଲେ, ହେ ବିଦୁର, ଭକ୍ତଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶ୍ରୀ ନାରଦ ରାଜା ପ୍ରାଚୀନବରୀଙ୍କୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଜୀବ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ୱରୂପରେ ଦିଗ୍ ଦର୍ଶନ କରାଇଦେଲେ। ତାପରେ ସେ ବିଦାୟ ନେଇ ସିଦ୍ଧ ଲୋକକୁ ଚାଲିଗଲେ। ତାପରେ ରାଜା ପ୍ରାଚୀନବରୀ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଜାପାଳନ ଭାର ସମର୍ପି ଦେଇ ତପସ୍ୟା କରିବା ନିମନ୍ତେ କପିଳାଶ୍ରମକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେହିଠାରେ ସେହି ବୀରବର ସକଳ ପ୍ରକାର ବିଷୟାସକ୍ତି ଛାଡ଼ିଦେଇ ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତରେ ଭକ୍ତି ପୂର୍ବକ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କର ଚରଣକମଳ ଚିନ୍ତନ କରି କରି ସ୍ୱାରୂପ୍ୟପଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ହେ ନିଷ୍ପାପ ବିଦୁର, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ କରିଥିବା ଏହି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଶୁଣିବେ ଓ ଶୁଣାଇବେ, ସେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଲିଙ୍ଗ ଶରୀରର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବେ। ଦେବର୍ଷି ନାରଦଙ୍କର ମୁଖ ନିଃସୃତ ଏହି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଭଗବାନ ମୁକୁନ୍ଦଙ୍କର ଯଶ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ତ୍ରିଲୋକ ପବିତ୍ର କରିଥାଏ, ଅନ୍ତଃକରଣକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିଥାଏ ତଥା ପରମାତ୍ମା ପଦକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରିଥାଏ। ଯେ ଏହି କଥା ଶୁଣିବେ ସେ ସମସ୍ତ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବେ ଏବଂ ତାହାଙ୍କୁ ଆଉ କୌଣସି ସଂସାର ଚକ୍ରରେ ଘୂରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ହେ ବିଦୁର, ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମ ପୁରଞ୍ଜନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ କୁହାଯାଇଥିବା ଏହି ଅଦ୍ଭୁତ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ମୁଁ ଗୁରୁଙ୍କ କୃପାରୁ ଲାଭ କରିଥିଲି। ଏହାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ବୁଝିଗଲେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଜୀବର ଦେହାଭିମାନ ଦୂର ହୋଇଯିବ ତଥା ତାହାର ପରଲୋକରେ ଜୀବ କିପରି ଭୋଗ କରେ ବୋଲି ଯେଉଁ ସଂଶୟ ଥିବ, ତାହା ମଧ୍ୟ ତୁଟିଯିବ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପରମହଂସ ସଂହିତାଏ ଚତୁର୍ଥ ସ୍କନ୍ଧେ ବିଦୁର ମୈତ୍ରେୟ ସମ୍ବାଦେ ପ୍ରାଚୀନବର୍ହି ନାରଦ ସମ୍ବାଦୋ ନାମ 29 ଅଧ୍ୟାୟ ସମାପ୍ତ ହେଲା। ହରି ଓମ୍ ତତ୍ସତ୍।